परमच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यं अनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आम्भे माने केवल तुमरी आज्ञा बह होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। दिव्य जननी करुणामयी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे भक्तिपूत प्रणाम अर्पण करुछि एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे प्रभुंकर जन्म मासरे सुजोगटी मते देइथिबारु। दिव्य पथर सहयात्री अपाओ भाई माननको अंतर भितरु शुभेच्छा प्रणाम और वंदे मातरम। आज गोटे विशेष दिवस विघ्नहर्ता आदिदेव विद्यादाता श्री गणेशंकर जन्मतिथि गणेश चतुर्थी उत्सव मुखरित ही पुण्य तिथि आमर आलोचनाटीर श्री गणेश करिबा तांकरी गोटे स्तुतिरु। ओं एकदन्तं महाकायं कपिलं गजकर्णकं लंबोदरं च विकटं विघ्नराजं गणाध्यक्षं धूम्रकेतु भालचन्द्रं गजाननं नाम द्वादशं चैव यत्पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विभाजेत विषादे संकटे घोरे विघ्नतस्य न विद्यते। गणेश चतुर्थी रे आज गणेशंक चरण रे प्रणाम अर्पण करी माँ और प्रभुंग निकट रे कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम टी अर्पण करी आलोचना टी आरंभ करिबा। माँ बही आलोचनार आज 27तम संध्या समस्त को शुभ संध्या। माँ बहीटी गोटे क्षुद्र पुस्तिका नुहे प्रभु श्री अरविंद रचित यह पद्य जहाँकि गद्य लिखा होईची। केतोटी चिठीर उत्तर साधक मानकर प्रश्नर उत्तर दिव्य जननींकर 4टी महारूप को नहीं मांत्रिक मातृ उपनिषदटी आमर ए रूपांतर जोग पथरे केते जे सहायक ताहा निज निज अनुभव को आनिबा। पाठचक्र आरंभ करिबा दिनरु ए पुस्तिकाटी नियमित पढ़ी आसुछे किंतु मन चेतन रे ताकू बुझिबा को चेष्टा करिबारु ताहा आम पई अबद्ध होई रहि जाईची। अगस्ट 1 तारिख रु आमर प्रिय पूज्य अपा भाई आलोचना मन रे थिबा सेही संशय और संदेह गुड़िक सहजरे दूरीभूत होईची। एही जेउ दिव्य प्रयासटी करा जाईची माँ को पाखरे कृतज्ञता आपे आपे बाहरी आसुची। ए सबु आलोचनार उद्देश्य रे केबे केमिति गोटे पारा किंबा गोटे पृष्ठार आलोचना शुणुथिलु किंतु क्रमागत भावरे आज को 26 दिन धरी धारावाहिक भावरे 6टी अध्यायर मुख्य मुख्य अंश गुड़िकर विस्तृत आलोचना चेतनार अन्य एक दिगंत खोली देइची तांकरी आडकू। माँ बहिर आलोचना बे शेष पर्याय रे आमर आलोचना विषय माँ बहिर 6ठ अध्याय एही पंक्तिटी तुमे जदि रूपांतर कामना कर तेरे माँ और माँ कर शक्ति सकल हाथ रे अकुंठित भावरे अबाधरे निजको समर्पण कर निर्विघ्न रे तांको कार्य करने को दियो। आलोचना करिवे आमर प्रिय अपा स्मिता कानून अपा व्यक्तिगत भावरे परिचित नहेले भी आम भितर गोटे आत्मिक संपर्क रही आज आम एकत्रित होइछे। अपन को आलोचना को स्वागत करुची प्रणाम वंदे मातरम। स्वागत अपा आपण आलोचना को आसंतु अपा। माँ नमस्कार अपा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं ए दिव्य कृपार बलय भितरे उपस्थित रही समस्त आत्मार साथी मानक मोर हृदय प्रणाम। अपा जहा कहीगले दीर्घ 26 दिन धरी बहु अपा भाई मानक द्वारा ए मातृ उपनिषदर आलोचना चली। आलोचित होई आसुथिबा मातृ उपनिषदर मांत्रिक प्रभाव रे आमे माने नित्य अवगाहन करूछ। निश्चय यह आम पई एक सौभाग्यर कथा कारण ए मास प्रभुंकर जन्म मास। ए जन्म मास रे प्रभुंकर चरण कमल रे एई भली एक कृतज्ञतार अर्घ्य को निवेदन करिवार जो अभिनव प्रयास और से अभिनव प्रयास को जे कार्यकारी करैछंती जहांकर आश्रय जोगु संभव होई परिछि। आमर पूज्य रत्न प्रभा आपन को
ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅଭିନବ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନ୍ତଃ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଜରିଆରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ମା ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କଥା ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ଏବଂ ସେଇଆ ହେଇ ଉଠିବାର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପାଠଚକ୍ର, ଆମର ସେମିନାର, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର, ଶିଶୁ ପାଠଚକ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ସବୁ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, କୋଉଠି ଯାଇ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ, କୋଉଠି ପୁଣି ନୂତନ ପାଠଚକ୍ର ଜରିଆରେ ପୁଣି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛେ। ଏ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହବା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସାଧନ ରହିଛି। ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟାରୁ ଗୋଟେକୁ ବି ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେୟା ହେଇ ଉଠିବା। ଏଇଠି ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା। ନବଧା ଭକ୍ତି 9 forms of devotion ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ କନକଲତା ମହାନ୍ତି ଅପା କଟକ ମାତୃଭୁବନରେ ଏପ୍ରିଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନବଧା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ବିଭାଗକୁ, ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଭିତରଟା କୋଉ କନ୍ଦିରେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ କରୁ ମନେ ପଡିଗଲା ସେ ଅପାଙ୍କର ସେ ନବଧା ଭକ୍ତି କଥା। ଖୋଜି ବସିଲି ସେଇ 9 forms of devotion। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଗାଢ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ପଢିବା, ଯାହା ଆମର ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ତାରି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାଟି ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଜୁନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ। 9ଟା ଭକ୍ତିର ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତମେ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ, ପାଦ ସେବା କରିବ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ବନ୍ଦନ କରିବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିବ, ସଖା ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବ। ମତେ ଲାଗିଲା ଆମର ଏଠି ଏକାବେଳକେ 9ଟା ଯାକ କଥା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, 9ଟା ଯାକ ଚାଲିଛି। କେମିତି? ଆମେ ସବୁଦିନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କର କଥା ସବୁଦିନ ଆମ କାନରେ ବାଜୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭାଜନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମନନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ସ୍ମରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣରେ ହିଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ହଉ, କାମ ପୂର୍ବରୁ ହଉ, କୌଣସି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଗଲେ ବି। ତାପରେ ଆସୁଛି ପାଦ ସେବନ, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ଅର୍ଚ୍ଚନମ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ବେଦୀରେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ, ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ସେବା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଣୀକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହ ସଖା ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ନିଜକୁ ଦେଇଛୁ। ନଚେତ ଏଠି ଏତିକି ସମୟ ଆମେ ବସି ପାରିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକାବେଳକେ ଆମେ ସେଇ 9ଟା ଯାକ ଭକ୍ତିକୁ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏହି ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରୁଛୁ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛୁ ଅନେକ ଭାବରେ।
तेणु प्रसंग क्रमे आम यह उद्धार करिले एइथिपाई जे जो आत्मनिवेदन बा समर्पण समस्त जोगर शेष आम मानकर जोग से आरंभ आम मानकर भित्ति हूँ समर्पण बेस जोगर आधार अर्थ भगवत प्राप्तिर मूल अवलंबन होउछि समर्पण एतिके अंततः आमको बुझा पड़िबो। अन्यान्य जुगरे जे समर्पण कथा कह जाएनी से कथा भी नुह अन्यान्य जुगरे यही समर्पण कथा कह जाइछि किंतु समर्पणर शब्द को किछि मात्रा कोठी कोठी बदला जाइछि जेंति भगवत गीता रे श्री कृष्ण अर्जुन को कहउचंती सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सब धर्म को परित्याग करी मोर शरण नियम तुमको सब पापर मुक्त करिवि। वैदिक ऋषि मैंने मध्य यही समर्पण को शरणागति बोली कहते जितेबले गज कुंभीर पाखर उद्धार हवा पई मुकुलिबा पई भगवान विष्णुंकर शरण नहीं सेतिकी बेले ही तांकर चक्र आसिकी सुदर्शन चक्र आसी ताको मारिछि बा तांको सुरक्षा प्रदान करिछि सेति भी सेही शरणागतिर कथा। बुद्धिस्ट मानक जो देखिबा बुद्धंकर अनुगामी माने मध्य कहूथिले तीनोटी वाक्य तांकर स्लोगान थिला बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सेठी मध्य से समर्पण भाव बुद्धंकर शरणनीय बुद्धंक प्रदत्त वाणी धर्मर शरणनीय एवं कम्युनिटी शरणनीय किंतु श्री अरविंदंकर समर्पण जो समर्पण आह्वान स्वतंत्र surrender is the decision taken to hand over the responsibility of your life to the divine. हमारा दायित्व को एक एब्सोल्युटली दे देवार जो निष्पत्ति ताहा होछि समर्पण। तेणु एई समर्पण रे ताहाको छाड़ी कि नहीं समग्र सत्ता को समर्पण करने पड़े समग्र जीवन को समर्पण करने पड़े एपरिकी प्रत्येकटी रक्तबिंदु पर्यंत मध्य समर्पण करने पड़े जहा आउ कोठी देखा जाएनी। से माने समर्पण अर्थ बुझंती आत्मा और परमात्मा सहित सम्मेलन सेठी ही तांकर सरी जाए तांको सेठी साल्वेशन मिल जाए निर्वाण मिल जाए किंतु हमको ट्रांसफॉर्मेशन दरकार से समर्पण ही भित्ति जोठी ट्रांसफॉर्मेशन आसी परिबो। एई क्षुद्र पुस्तिकाटी एमिति एक सार वस्तुर समाहार जोंथिरे प्रभु अनेक थर समर्पण कथा कहिसंती ए योग साधनार कथा भी एथिरे रहिछि केमती साधक जने योग साधना करिवो साधकर को भली मनोभाव रहबा दरकार ए कथा भी रहिछि। आउरी मध्य कहि साधनार प्रणाली केमती व्यक्तिगत भाव में प्रचेष्टा करने पड़ो क्या छाड़ा पड़ो क्या आपणे नेबाकू पड़ो एवं जो द्वितीय जननी षष्ठ चैप्टर माँ स्वरूप विषय कथा प्रभु कहिसंती से किए से कहीं आसुचंती कौन तांको कार्य एवं आमे माने किए एक कथा मध्य पंचम अध्याय रे हमको सूची देछंती। राधाकांत भाई तो प्रथम दिन यार पृष्ठभूमि अनेक कथा कहिसंती बहुत सुंदर उपादेय कथा सब किंतु आमे जहाँ जहाँ मेन पॉइंट जो की पॉइंट जदि आमे कहिबा बहिटा को गोटे की बुक बोल भी कहि दे परिबा कारण आ भितर सब अछि सतरे अपा जेंति कहले गोटे पद्यटी को गद्य आकार लिखा है सतरे कारण सब कथा एइथरे ही रहिछि आ किछि बही दरकार नै ए गोटे बही को जदि गोटे लाइन को ए मंत्र स्वरूप जो लाइन को जदि आमे मनन करिबा चिंतन करिबा तारि भितर ही आम भितर रूपांतर आसी जिवो। कारण प्रथम प्रणाली व्यक्तिगत प्रचेष्टा प्रथम कहउचंते एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर एतिक सरेंडर आस्पिरा करिवो प्रत्याख्यान करिवो सरेंडर करिवो तापरे तुम भितर आ जहा जहा सब अछि से करिवे किंतु को मनोभाव रहिबो regard your life has given you only for the divine work and to help in the divine manifestation। हमको हम जो जीवन रे दिया हिची से संबंध में सचेतन करे दैछंती तुमको तुमरो जीवन केवल दिया जाइछि
ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ନୁହଁ। এই କଥାଟି ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଠୁ କଣ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତ କର୍ମ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଏମିତି ଆସୁ, ପୁଣି ଫେରି ଯାଉ। ଏଇଥର ବି ସେଇ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଗବତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉଠାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ସଂଯୋଗ କରି ବା ଲାଠି ସଂଯୋଗ କରି ସେ ଧରି ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ, ସେଇ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେମିତି ସେଇ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବାଲି ଠାରୁଥିଲା, ସେମିତି ଏକ ସହଯୋଗ। ଆଉ ସେଇ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ ବା ଏଇଭଳି ପାଠଚକ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ। ୟୁ ଆର୍ ଏ ବିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହର ବିଙ୍ଗ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ସତ୍ତା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଚେତନା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି। କେତେ କଥା ନ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମା କିଏ, ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ କୃପା କରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅନେକ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ବହିଟିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା କିଏ, କାହିଁକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ଏଠି କାମ, ତାଙ୍କ ଆସିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରମାଦକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭାବରେ ମାତା, ସେ ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି କୋଉଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହଉଛି ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର, ସାବିତ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ବୁକ୍ରେ, ଆଉ ହଉଛି ମା ପୁସ୍ତକର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଯାହା ଆମେ ଏବେ ପାଠ କଲେ ମା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏବେ ସେଇ ମାତୃ ଉପନିଷଦର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 15 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫର ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କାମନା କର, ତେବେ ମା ଓ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକଳର ହାତରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଅବାଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ତୁମ ଭିତରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ଲାଇନଟି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ଟୋଟାଲ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଆମର ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ, ଯଦି ତୁମେ ରୂପାନ୍ତର କାମନା କର, ତେବେ ମା ଓ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକଳଙ୍କ ହାତରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଅବାଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। If you desire transformation, ବାସ୍ ଏ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ନବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। If you desire transformation, ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହଁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେ ତୁମେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହଁ କି? ଯଦି ଲାଗିଲା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ତୁମେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହଁ କି? ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଁ ମୁଁ ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁ, ତାପରେ ଲାଇନ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ମା ଓ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକଳଙ୍କ ହାତରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଅବାଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ରୂପାନ୍ତର ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ କାହିଁକି ଚାହିଁବା? ଆମେ ତ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ, ଆମେ ତ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ପୁଣି କଣ ରୂପାନ୍ତର ଦରକାର? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ରୂପାନ୍ତର ଚାହଁ? କଣ ନା, ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା, ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅଭିପ୍ସା ଯାହା ରହିଛି, ତାହା ଏଇ ତଥାକଥିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିଛି,
किंतु आम जीवन लक्ष्य मिलनी। जो जीवन लक्ष्य पाई यही जन्म आमको दि जाए, जीवन लक्ष्य पूर्ण करने आमको से दरकार। जहाँ सत्तर आम सत्ता, जहाँ आम एवं आगे आगुरी मन पकाउले पंचम अध्याय से वाक्यटी, जहाँ सत्तर आम सत्ता, जहाँ शक्ति आम शक्ति, जहाँ चेतना आम चेतना, जहाँ आनंद आम आनंद, जहाँ आम अंश। We are sons of God and must be even as He. आमे तांको दरकार, तांको से दरकार हमरो। से परम को प्राप्त होई पारि ना हो ए पर्यंत आमे तांकर अंश, आमे तांकर संतान, तांकर सेवा करबा को आमे ठीक आसीचु, तांको अभिव्यक्ति करिया पे जीवन दिया हिच बोली आमे जानि सारिचु। आम जीवन दिन दिव्य होई जीवो एई भली प्रतिश्रुतिबद्ध आमे माने पाइछु, प्रतिश्रुति पाइछु। आम प्रकृति दिन रूपांतरित होई जीवो, ए जीवन को से परिचालित करिवे। ए महान सत्य को धरी रखिया पाई आमको बदले जीवाकू पड़िबो, नहले आमर बर्थ राइट जहा जे वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही ताहा मिली परिबो नहीं। आमर जन्मगत अधिकार आमको रूपांतर दरकार। बाबाजी महाराजन का सुंदर उक्ति, रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति। जदि मन प्राण शरीर रूपांतरित न हबो ताहले एई सब जहा कंडीशन हमको जहा दरकार मिलिबो नहीं। बस ए भगवान हमको मिलिबे नहीं। हम खाली खोजुथिबा एठी सेठी मंदिर गिरजा मस्जिद, किंतु मन प्राण शरीर जदि रूपांतर न हबो, तार जदि परिवर्तन दिव्य परिवर्तन न हबो, दिव्य रूपांतर न हबो ताहले भगवत प्राप्ति ही परिबनी। भगवत प्राप्ति ही परिबो किंतु स्थायी भावे ही परिबनी। हमको सब बेले हमको स्थायी रूपांतर दरकार, गोटे आमूलचूल परिवर्तन दरकार। जेमती कैटरपिलर बटरफ्लाई, संबालुआरु प्रजापति, जेमती पूर्व अवस्था को से फेरी पार नथिबो, सेही भली एक रूपांतर दरकार, सेही भली एक रेडिकल चेंज दरकार। ताले रूपांतर केमती हबो तार मेथड भी बतैचंती प्रभु तार नेक्स्ट लाइन रे। हमको रूपांतर करबे मां, तेणु मां प्रभु कहउचंती आम हाथ तो रूपांतर नहीं, आमको कहा हाथ दबाको पड़िबो? मां को हाथ रे, मां को शक्ति सकल को हाथ रे आमको समर्पण करिया को पड़िबो। केमिति? कोनसी कुंठा भाव न रखी, कोनसी बाध्य बाधकतार न रखी, कोनसी द्विधा भाव न रखी, अकुंठित भाव रे निर्विघ्न रे तांको हाथ रे आमको देई दबाको पड़िबो। आमको जदि रूपांतर दरकार, आम जानिले थी जे आमको ये साधारण जीवन ऑर्डिनरी लाइफ दरकार नहीं। हम बहुत ही गला खाइले पीले जन्म हेले मरिले मरिले से गोटे साइकिल चली, बर्थ ग्रोथ डेथ डिके डेथ, ए जो साइकिल टा से साइकिल आम एबे भी सुधा चली छे, किंतु आउ नहीं। कने जो जीवन आम चाहूं से जीवन ए पर्यंत मिलनी, तेणु आमको ए कंडीशन को पूरा करिया को पड़िबो। अकुंठित भाव रे आमे निजको तांका हाथ रे छाड़ी देबा, किंतु श्रद्धायुक्त भाव रे, आंतरिक भाव रे, एमती नुहे जे बाध्य बाधकतारे। सेथि मां कहचंती, प्रभु कहचंती समर्पण गोटे जीवंत सत्तार, गोटे कुशपुतलिकार नुह, तने जीवंत सत्ताटी ही समर्पण करि पारे, गोटे इंस्ट्रूमेंट गोटे जंत्र करि पारेनी। सेमती आमे जेतेबेले रूपांतरित होबाकू चाहिबा सेतेबेले आमे आंतरिक होइथिबा दरकार, श्रद्धायुक्त ही रहिथिबा दरकार। प्रभु आम हाथ से कथा छाड़ी, एक आह्वान बोली कह जाउची। तेणु चॉइस टा आमर, आम जुगरे आमे समस्त स्वाधीन, एटी कोनोसी धाराबंधा नियम नाही। आमे जेमती चाहिबा सेमती हबा, कारण प्रभु गोटे वर्ड सावित्री कहउछन ट्रेमेंडस चॉइस। से ट्रेमेंडस चॉइस हमको दरकार। कौन करिवो? मांकर गोटे न्यू इयर बाणी रही 1967 रो मेन कंट्री कॉन्टिनेंट्स चॉइस इज इंपरेटिव ट्रुथ रविस। मनुष्य देश महादेश सकल बाचिन्य अन्य पंथ नहीं, सत्य व रसातल। एई भली अवस्था आम आसी पहुंचु, गोटे ट्रांजिशनल बीइंग जेहेतु आम माने से ट्रांजिशन रे पहुंचु। बाछिया को पड़िबो, न बाछिले एमती चलथिबो, एमती जन्म होथिबा बढ़ुथिबा, पुणी बाध्यके आसीबो, पुणी मृत्यु होथिबा चलथिबो, किछ परिवर्तन हबने। ए जो जीवन दिया हिच अमूल्य जीवन
से जीवन आउ किसी यथार्थता रही। तेणु ये बाछि नेबार समय आम मान को जे साधारण जीवन टे बंचबू ना रूपांतरित जीवन टे बंचबू कौन चाहूँ ट्रेमेंडस चॉइस आम पाखरे आम जमी लक्ष्य रखा से भाव आमको से लक्ष्य को अनुसरण कर चलिया पड़ो कारण आम जोगर आभिमुख्य हूँ रूपांतर एटी साल्वेशन नहीं और से रूपांतर होगा चाहूवा सत्ता मैंने आम भीतर अच्छा ये कथाटी प्रभु लिखिं माँ पुस्तक जहाँ को प्रभु कहते देवचित उपादान सकल देवचित उपादान तेना से देवचित उपादान सकल को आम भीतर सकल रही जी रूपांतर चाहती से देवचित उपादान सकल जे आम भीतर अच्छा जे रूपांतर चाहती चिन्ह को पड़ो से आदिम अभिश्वास से रखी गॉड लाइट ब्लिस फ्रीडम इमॉर्टैलिटी आम ये सब को भूली आम कौन करुचे आमर अहंकार आमर गर्व आमर अभिमान आमर राग देश ये सब भितर यही हाथ ही आम गोटे खेलना पलटि जाइए किंतु गॉड लाइट ब्लिस फ्रीडम इमॉर्टैलिटी एक कथा हमको दरकार आम केबे ना केबे मन पकाउछे सिना कि बहुत समय में भूली जाइए आम गॉड लाइट ब्लिस फ्रीडम इमॉर्टैलिटी चाहूँ कहीं चाहूँ आम से दिव्य उपादान रे गढ़ा आम से डिवाइन एलिमेंट रे गढ़ा हे जे ऑर्डिनरी लाइफ रे से संतुष्ट ही रही परिबा नहीं सब भितर थिबो किंतु आ भितर गोटे खोज चलथिबो ता भितर आ गोटे किछि पाइबा पई गोटे आकांक्षा चलीथिबो जेंति पिलाटे बाहर खेलुथिबो माँ किंतु से पिलाटी पाखरे तार नजर थी सब कम करुले भी से पिला पाखे तार नजर थाए ठीक सेमती आम सब भितर बुड़ी रही भी आम भितर से डिविनिटी दरकार माँ एक अनुपम बाणी मैन हैज वन लेग इन एनिमलिटी एंड अदर इज ह्यूमैनिटी एट द सेम टाइम ही इज द कैंडिडेट फॉर डिविनिटी ही इज नॉट ए हैप्पी कंडीशन ये मिलगला आमको आम उत्तर जे आम जो अवस्था अच्छु खुशी अवस्था ना आम रूपांतरित एक दिव्य जीवन चाहूँ कारण आमर गोटे गोड़ एनिमलिटी भितर पशुत्व भितर रही आ गोटे गोड़ ह्यूमैनिटी भितर रही मानवत्व भितर किंतु ठीक से ही समय रे आम भितर से देवचित उपादान माने चाहती डिविनिटी को कैंडिडेट फॉर डिविनिटी कारण मो दिव्यत्व प्राप्त हवा पाई मो होची गोटे प्रार्थी आशायी प्रार्थी कारण ए जीवन रे मु सुखी नुह ही इज नॉट ए हैप्पी कंडीशन गोटे पटे एनिमलिटी आमको टाणुची आ गोटे पटे डिविनिटी पई इच्छा ए जो अवस्था दिन आम उत्थित हो जावा कारण माँ दिव्य जन से आसुच्च डिविनिटी आड़ को नहीं जावाई आम आम एनिमलिटी भीतर रही परिबानी ह्यूमैनिटी भीतर रही परिबानी बोली तार सूचना भी आम पाई सारे जदि सूचना नथा संभावना नथा ताहले आमे गोटे गोटे दिन रे 4 घंटा 5 घंटा कन्स्टांटली पाठचक्र बस पार नथांते ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो सब बेले चली किते किते ग्रुप गढ़ाई सारे ऑनलाइन पाठचक्र आम मैंने समस्त कोट ना कोटी जोड़ी से एनिमलिटी से ह्यूमैनिटी भितर बाहरी गोटे डिविनिटी प्रार्थी आमे बोली आम परिचय आम दे सारे तेणु तापर आम देखिबा जे माँ को पाखरे जो समर्पण करने कथा कह आमको प्रथम कहगला ना माँ को पाखरे समर्पण करने को पड़ो माँ को शक्ति पाखरे माँ और माँ को शक्ति एक आउ अभिन्न कारण अग्नि और दाहिका शक्ति जमती एक आउ अभिन्न सेमती माँ और माँ को शक्ति सकल एक आउ अभिन्न तेज माँ को पाखरे जो समर्पण करवा से केमिति प्रैक्टिकली आम केमिति समर्पण करवा आम केमिति अकुंठ चित्तर निजको देदेबा आ जहाद्वारा से निर्विघ्न आम कार्य करेंगे ये सरल भाव बुझापी आम गोटे प्रैक्टिकल गोटे एग्जांपल टे ना बंशी गोटे बांसर नलीटे सर्वदा श्रीकृष्ण अधर जे शोभा पाए से बंशी कथा कहूँ दिने श्रीराधा पचारे बंशी को तू एमती कौन पुण्य करू जे मो प्रभु अधर सब शोभा पाचु बंशी कहला मते मु निजको निश्वास दे कौन सी गंठी रखिनी मो भितर अहम शून्य भाव वासनाहीन हो निजको प्रभु हाथ में
ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ବଜେଇବେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ବାଜିବି। ତାମାନେ ମୁଁ ଇଗୋଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ହେଇଛି। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ଭାବ ନାହିଁ। ସେ କୁଣ୍ଠା ଭାବଟି ହଉଛି ଅହଂ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ହଉଛି ଅହଂ। ଆମକୁ କିଛି କଥା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆସେ, ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଯଦି ଆମେ ହାପି ଯାଉ, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ, ସେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ଭାବଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଅହଂ ଭାବ। ଯୋଉ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ଭାବଟା ସେ ହଉଛି ଆମର ସମର୍ପଣର ଭାବ, ନିଜକୁ ଦେଇଦବାର ଭାବ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେଇଦବ ସେ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବୋଲି, ଦୁଃସାହସିକ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଯିଏ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ ସେ ଅହଂର ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବଂଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ବଂଶୀ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଗଣ୍ଠି ରଖିନି, ମୁଁ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବାସନାହୀନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ସବୁ ସେ କେତେ ସ୍ୱରରେ ମତେ ବଜେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଆମକୁ ଇଗୋଲେସ୍ ହବାକୁ ପଡିବ, ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ହବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନହେଲେ ସେଇ ଇଗୋ ଯଦି ରହିଥିବ ସେ ଜମା ବାଟ ଛାଡିବନି। ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାରିୟର, ସବୁ କଥାରେ ଆମକୁ ବାଟ ଛିକିବ। ତେଣୁ ଇଗୋକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ସେ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି। ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି, ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଇଗୋକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ସେତେ ସେତେ ଇଗୋ ଝଡି ପଡିବ। ଏଇଟା ତାର ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସାର କଥା। କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ଦେଇ 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 ଚାଲିବା ସେତେ ସେତେ ଯେମିତି କାଠର ଖୋଳ ବା ଗଛରେ ଯେମିତି ଛାଡିଯାଏ ସେମିତି ଇଗୋ ଝାଡି ପଡିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ନେଇପାରିବା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କଥା। କାରଣ ଚମ୍ପକଲାଲ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ସ୍ପିକ୍ସ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେ ବହିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଚମ୍ପକଲାଲ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ। ଦିନେ ଚମ୍ପକଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଧୋତି ସଫା କରିବି। ମା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତୁମ କଥା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ମତେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଧୋତି ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁ କଣ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ? ତୁ ଜାଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ହସିବେ, ତୋତେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ବିଦ୍ରୂପ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଚମ୍ପକଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଆଡକୁ କୋମଳ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ମୋର ଏହି ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଚମ୍ପକଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ସମୟ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବାରେ କଟୁ। ସତରେ ଏ ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚମ୍ପକଲାଲଜୀ, ପୂଜ୍ୟ ଚମ୍ପକଲାଲଜୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ। ନିଜକୁ ଜଣେ କେମିତି ଦେଇପାରେ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଯାହା 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ? ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ତୁମ ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଜନ: ଚେତନା, ନମନୀୟତା ଓ ନିଶେଷର ସମର୍ପଣ। ଏଇ ବାକ୍ୟ 3ଟି କଥା, 3ଟି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। କଣ? କନସିୟସନେସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି, ଅନରିଜର୍ଭଡ ସରେଣ୍ଡର। ଏଇ 3 ଥିଙ୍ଗସ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଜିନିଷ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଅବାଧରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ। ବା ଏଇ 3ଟି ଗୁଣ ଜଣେ ସାଧକ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ହିଁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କନସିୟସନେସ୍। କନସିୟସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି କନସିୟସ ଇନ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସେଲ୍ସ ଅଫ ୟୋର ବଡି। ତୁମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମ ମନରେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ, ହୃଦୟରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଏପରିକି ଦେହର ପ୍ରତି କୋଶରେ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ।
ଏଇଟା କେତେ ବଡ କଥା। ମନରେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ, ହୃଦୟରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଏପରିକି ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ମୋ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମତେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ମତେ ଖୋଲି ହେବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିଯିବେ, ମୁଁ ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ ତ ମୋ କବାଟଟା ଖୋଲିବି। ଏଇଠି ଏଇ ସଚେତନ ନଥାଏ ବୋଲି କେତେ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ହରେଇ ବସୁ। ମନଦାଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ମନଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ସକାଳେ ମନଦା କେମିତି ସଚେତନ ଥିଲେ, ମନଦା କେମିତି ସଚେତନ ନଥିଲେ ବୋଲି ମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସଚେତନ ନଥାଏ କି ଆମେ କେମିତି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅବାଧରେ ହରେଇ ବସୁ। ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଏକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମ ପାଇଁ। ଯେ ଦିନେ ମନଦା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବଞ୍ଜୁର କହିଲେ, ମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ, ତାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଜୁର ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଧରିଥିଲେ। ମା ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିକି ମନଦାଙ୍କ ହାତରେ ବଡ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଏ କଣ? ପୁରା ବଡ ପାଟି କରି କହିଲେ, କାରଣ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ଏ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖି ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତଥାପି ତୁମକୁ ଆହୁରି କୃପା ଦରକାର, କାରଣ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ର ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହଉଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନେମ୍ ହଉଛି କୃପା, ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍, ଦିବ୍ୟ କୃପା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କୃପା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ, କାହିଁକି? ଏତିକି ତୁମକୁ କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିଛି, ଏଥିରେ କଣ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ? ତେଣୁ ମାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଏହା କଣ ପାଇଁ ଚାହଁ? ତାପରେ ମା ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି, ଆଉ କୃପା ଦରକାର। ମା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ମନଦା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କଣ ସୀମା ଅଛି କି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହା ତୁମ ଉପରେ ଅଜାଡି ହେଇ ପଡୁଛି, ତୁମେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିନିୟତ ସ୍ନାନ କରୁଛ, ଯାହା ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଛ, ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଯାହା ତୁମ ଉପରେ ଅନବରତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି ବିନୀତ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଅ, କୃପା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ଅର୍ଥ, କୃପାକୁ ଏଠି ଆମେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ନେଇ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ତେବେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛେ ନା ଅଚେତନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। କାହିଁକି ଏଠି ସଚେତନ ନଥିଲେ ବୋଲି ମନଦା ମା ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହଁ ଯାହା ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ରହିଛି, ତୁମେ ସଚେତନ ନୁହଁ ଯାହା ତୁମ ଉପରେ ଅଜାଡି ହେଇ ପଡୁଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ସଚେତନ ଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ କଥା ଆଉ କହିନଥାନ୍ତ। ସତରେ ସେଇ ପୁସ୍ତକଟିର ଏଇ କଥାଟି ପଢିଲା ପରେ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଇଛି। ପଢିଲା ପରେ ମନେ ହଉଛି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେ କୃପା ଜାଗାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ ଅଚେତନ ଭାବରେ। କେତେ ଗସିପ୍ କରୁଛେ, କେତେ ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛେ, କେତେ ଲୋଭରେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପଡିଛେ, ମାନେ କେତେ କେତେ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ସମୟକୁ, ଆମ ସବୁ କିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ। ଖାଲି ମେକାନିକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚୁଛେ, କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ କରୁଛେ, କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଲେଇବାକୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅଛି, ସମ୍ଭାଳି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ନାହିଁ। ସଚେତନ ଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗ ସକଳ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ବରଂ ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା, ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସେ ତାମସିକତା ରହିଛି, ଏବେ ବି ସେଇ ଅଚେତନ ଅଙ୍ଗ ସକଳ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକି। ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅସ୍ପିରିଟି ରହିଛି। କାରଣ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଯାହା ପଢିଛେ ଯେ ଟୋଟାଲି ସଚେତନତା, ନମନୀୟତା, ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କେମିତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, କେମିତି ନମନୀୟ ନୁହନ୍ତି, କେମିତି ହବା ଦରକାର ସମର୍ପିତ, ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମରାଇଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଚେତନ ଅଙ୍ଗ ସକଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସଚେତନ ଭାବେ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ଭାବେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତ, ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତା। ଖୁବ ଚମତ୍କାର କଥା। ସତରେ କୃପା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଆମେ ହେଇପାରୁନେ ବା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନେ ବୋଲି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଧିମେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃପାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃପାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରୁନେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଯଦି ସଂଯୋଜିତ ହେଇ ରୁହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖୁବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ତୁମେ ସଚେତନ ନୁହଁ, ତଥାପି ବି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ। ସତ କଥା, ଆମ ତାମସିକତା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡି ଗଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଆମକୁ ପୁଣି ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ସଚେତନ ଭାବେ ଶୋଉଛେ? କେତେବେଳେ ଅଚେତନ ଭାବେ କିଏ କେମିତି ମୁଭି, କିଏ ମୋବାଇଲ, କିଏ ରିଲ, କିଏ କଣ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଶୋଉଛେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ନିଦ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ? କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି? ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି। ଯଦି ବା ଥାଏ ଖୁବ ରେୟାର। ତଥାପି ବି ଆମ ଅଚେତନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ସେ ମା ଦିବ୍ୟଜନ ନିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଥକା ହେଇକି ଶୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦଉଛି? ମା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ମା କେତେ କୃପାମୟୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କୃପା ପରବଶ ହେଇ ଏଇ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଥା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନେଇପାରିବା, ଏଇ ସଚେତନ ନଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଆସେ। ନିରଦ ବରଙ୍କ କଥା ନେଇପାରିବା। ନିରଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଥିଲେ। ନିରଦ ବରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆଶ୍ରମ କୋର୍ଟୟାର୍ଡ ଭିତରେ ବସୁ, ଆଉ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ସୁପ୍ ବାଣ୍ଟିବେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସୁପ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମା କିଛି କ୍ଷଣ ସମାଧିସ୍ଥ ବା ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ପଳାନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ ଢାଳିଲା ବେଳେ ବୋଲରେ ସେ ଏଣ୍ଡ୍ରନ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ତର୍ଚେତନରେ ଥାନ୍ତି। ନିରଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସତେ ଯେପରି ସୁପ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସୁପ୍ ଭିତରକୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରି ଆଣନ୍ତି ବା ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ଏବଂ ସୁପ୍ ଭିତର ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ହାଉ ଏନଚାଣ୍ଟିଂ ଦିସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ! ମାନେ ସେ ସମୟଟା କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, କେତେ ଚମତ୍କାର। ପୁଣି ନିରଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, as like a silent communions between supreme lord and inmates। ମାନେ ହୁଏ ନିରବରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ଆଉ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସତରେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ। ସେଠି ଏଇ ନିରଦଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିରଦ ସଚେତନ ଥିଲେ ବୋଲି ମା ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିୟନ କରୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର, ଆଉ ସୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଜଣେ ସଚେତନ ଥିଲେ ସିନା ଜାଣିବ, ଯଦି ସଚେତନ ନଥିବ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିବନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ନିରଦ ସଚେତନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆମେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାଧକଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁଛି ମା ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଆଉ ବାଦାମ, ଚିନା ବାଦାମ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଚିନା ବାଦାମ ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଏତେ ବଡ ଗ୍ରୁପ ଥାଏ ନା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲାସ ସମୟରେ, ସେଟାକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ମାନେ ଫୋପାଡନ୍ତି। ସାଧକ ମାନେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପୋଜରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ପୋଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତିକୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ୟାକେଟ ଧରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ତାପରେ ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତିକୁ କାହିଁକି, ଏତେ ବଡ ହାତ କାହିଁକି ତୁମେ କରିଲ? ତାପରେ ସେଇ ସାଧକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ସେ ଚିନାବାଦାମ ପଛରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲି। ତାମାନେ ପ୍ୟାକେଟଟା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲି। ସେଇ ସାଧକଙ୍କ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କଥା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଥିବ ମା ଓ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଶକଳଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ତା ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବ, ଆଉ ଏଇଭଳି ହିଁ ତାର ଆଚରଣ ଥିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତତଃ ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ନମନୀୟତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଆଉ ଏକ ଗୁଣ। ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି କଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଇଜ ଏ କି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ମା କହୁଛନ୍ତି এই ନମନୀୟତା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଧାରାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। এই ରୂପାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନମନୀୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ନମନୀୟ ନହେଲେ ତମେ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ମାଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି, ମା ଆମମାନେ କିପରି ନମନୀୟ ହେଇପାରିବୁ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଓ ନମନୀୟତା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସଦିଚ୍ଛାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ହିଁ ରହିଛି ତୁମର ଶିଖିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ନମନୀୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାମାନେ ଆମକୁ ନମନୀୟ ହେଇବା ମାନେ ଆମକୁ ଭିତରେ ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସଦିଚ୍ଛାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହଁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଆଖି ଭିତରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାନ ଦୁଇଟି ଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଏଇ କହିବାର ଏଇ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁଛି, ଏଇ ପାଦରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଭାବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ଆମ ଭିତରର ଆଧାର ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ହୃଦୟରେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର, ଶରୀରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ, ସତ୍ତାରେ ଆମେ ନମନୀୟ ହେଇଯାଇଥିବା। ଆମର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କୌଣସି ବିରୋଧ ଭାବ ରଖୁନଥିବ। ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ସଂଶୟ ବି ନଥିବ, କିଛି ବି ଜିଦ୍ କରୁନଥିବ, କାରଣ ମନ ସଂଶୟ କରେ, ପ୍ରାଣ ଜିଦ୍ କରେ, ଶରୀର ତାର ଆଳସ୍ୟତା ଭିତରେ, ତାମସିକତା ଭିତରେ ବୁଡିଯାଏ। ସେସବୁ କିଛି ନଥିବ। ମାଟିଟି ସିନା ନରମ ଥିଲେ କୁମ୍ଭାର ତାକୁ ଗଢିବ, ମାଟି ଯଦି ନରମ ନଥିବ, କୁମ୍ଭାର କେମିତି ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରି ଗଢିବ ବା ଗୋଟେ ମାଠିଆଟେ ଗଢିବ? ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ବି ଆମ କଥା, ନୂଆ କଥାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ଥାଏ, ସଂଶୟ ଭାବ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଚାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ସେୟା ହେଇ ରହିବିନି। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁଥିବେ ଯିଏ ମଣିଷ ହେବାକୁ, ସେ ମଣିଷ ହେଲେ। ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ନ ହବା ପାଇଁ, ସେ ମାଙ୍କଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ କଥା ବି ସେମିତିଆ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜିଦ୍ କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ସଂଶୟକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଭିତରେ ଅସ୍କିରିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନମନୀୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ କିପରି ନମନୀୟ ହେଇପାରୁ ଆମେ ମାନେ, ତାର ନିଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ, ଯିଏ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆଶ୍ରମ ଆସି ବାସନ ମାଜିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମାଙ୍କର କାମ ରୂପ ଭାବରେ ଭାବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଜିଦ୍ ନଥିଲା, ବରଂ ସବୁ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ସେବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଏମିତି ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ, ସାଧକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାସନରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ, ଏତେ ଚକଚକ୍। ଆମକୁ ଯଦି କେବେ କେବେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଦରକାର ପଡେ, ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ମାଜି ମୁଜି ଥୋଇଦଉ, ତା ଦେହରେ ବାସନ ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁନା, କିନ୍ତୁ ବାସନ ମଜା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବାସନ ମାଜି ପୋଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତାର ମୁହଁକୁ ବି ଦେଖିପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେବାର ମନୋଭାବ, ଗୋଟେ ନମନୀୟତାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବ।
ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଏକ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କାରଣ ଯିଏ ନମନୀୟ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ତୁଳାଟା ନରମ ବୋଲି ପାଣିକୁ ଧରି ରଖେ। ତେଣୁ ଯିଏ ନମନୀୟ ନହବ ସେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ଏ କଥାଟା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ। ତୁମର ଆନ୍ତର ବାହ୍ୟ ସତାର ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ, unreserved surrender. କାହାର? of your inner and outer being will bring this plasticity into all the parts of your nature. ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହିଲେ ନମନୀୟ ହେବ। ଜଣେ ନମନୀୟ ହେଲେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଶେଷରେ ଦେଇପାରେ। ଏ କଥାଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। କାରଣ ନମନୀୟ ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଦବ ସେ ନମନୀୟ ହବ। ସବୁ ଗୁଡାକ କୋରିଲେଟେଡ। ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ବହିର୍ଚେତନାରୁ ଯାହା କିଛି ବାଧା ଆସୁଥିବ ଏକା ବେଳକେ ସବୁ କିଛିର ଗୋଟେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯଦି ଆମେ ନମନୀୟ ହେଇଥିବା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ କିଛି ନଥିବ। ଆମେ ରାଧା ପ୍ରେୟାର ଦେଖିଛେ, ମା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର, ସବୁ ମୋ ଭାବନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ, ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅଣୁଶରୀରେ, ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋହର, ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି, ଏକାନ୍ତି ମୋ ହିଁ ସର୍ବମନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତୁମରି। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏବେ ତୁମ ଘରର ମାଲିକ ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇପରି ମତେ ଗଢି ତୋଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ ହେଲା ବା ପହଞ୍ଚିଲେ 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ, ତାର ପରେ ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାରିନ୍ଦା ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୀରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମର ଅନୁଭବ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ କିପରି ନିଜକୁ ଦେଇପାରେ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ହିଁ ମୀରାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା, ମୋ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଗତିବୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଯେମିତି ଆମେ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଏକ ସମର୍ପଣ। ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ସମର୍ପଣ କବିତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଜଣେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡେ। I have given my mind to be dog thy channel mind. I have offered up my will to be thy will. Let nothing of myself will be left behind in our union mystic and unutterable. ମୁଁ ମୋର ମନ, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଅନୁଭବ, ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ମୋର ଭାବ ମୁଁ ସବୁକୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ସବୁ ସେଇ ନିବେଦନ କରିବାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ସେଇ ଯିଏ ନିବେଦନ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିପାରେ। ଆମେ ସନେଟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେ ସମର୍ପଣ ସନେଟଟି ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମର୍ପଣ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି। ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ ସମର୍ପଣ। ସେ ଯଦି ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମ ଚାହିଁବା ଉପରେ, ଆମ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉପରେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା କୃପା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି। ସେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ହାତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନ ଦବା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅବତାର ବିଭୂତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଚେତନାରେ କିଛି ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲେ। କେବଳ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା 1914 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ତୋତେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୋତେ ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ପଥ ଧରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁ ଦେବୁ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ, ମିଡିଏଟର, ମା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ। ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇ ଆସେ ମା ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ କରିବେ, ପରମଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ, ପରମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ପରମଙ୍କର କୃପାର ଯାହା ଆଣିବେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଢାଳିବେ, ସେ ଢାଳିବା ପାତ୍ରଟା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଢାଳିବା ପାତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲେ, ଧରି ରଖିବାର ସମର୍ଥ ନ ହେଇଥିଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରୂପାନ୍ତର ହବ କଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ
धारण करवा माँ को प्रति निजक खोलीदबा बाकी काम से करेंगे आ माँ को भल पाइले माँ को चरण में निजक जिते आम दबा से सी माँ ही रूपा कारण माँ को पाखे से रूपांतर कारण महाशक्ति रही माँ ही केवल रूपांतर करें आ कौन सी मानसिक प्रयास प्रचेषा किसी कम दबनी तेणु से रूपांतर कारण महाशक्ति पाखरे आमको निवेदन करने को पड़ो। एबे आज आलोचना को माँ को चरण रे श्रद्धा और कृतज्ञतार सहित निवेदन करवा कारण ये सरेंडर ये एब्सोल्यूट सरेंडर बा ये अनरिजर्व्ड सरेंडर केवल शब्द रे प्रकाश करवा बा भाव रे ताको एमती कहवा संभव नुहे बा ताको व्यक्त करवा खाली गोटे समय को नहीं जीवा सिना किंतु एटा होची गोटे व्यक्तिगत अनुभव कथा प्रचेष्टार कथा निजको देई देवार गोटे भाव अंतर भाव से अंतर भाव नहीं आमे माँ को कहवा माँ यू आर माय मदर आई एम योर चाइल्ड बी विथ मी गाइड मी वर्क विथ मी डू एज यू लाइक इन मी मदर इज योर गोल मदर इज योर पाथ माँ कर जय हो माँ कर जय हो माँ कर जय हो माँ। धन्यवाद अपा माँ और प्रभु को चरण रे अशेष कृतज्ञता जी अपांकर आलोचना गुड़िक एते सुंदर थिला अत्यंत सरल आम मानकर बोधगम्य हैला परी तंकर आलोचनाटी थिला। एठी जो माँ बहिर षष्ठ अध्याय से अंश आमे आलोचना कले एठी प्रभु जदि शब्दटी ये करिसंती व्यवहार करचंती माँ बहिर तीनोटी जगार गोटे जगार तृतीय अध्याय गोटे जगार पंचम अध्याय आउ एठी तो जदि कहीं शब्दटी माँ प्रभु ये करती व्यवहार करती कहीं ना संपूर्ण स्वाधीनता से आमको देइचंती तुम्हें जदि रूपांतर तुम्हें रूपांतर चाह कि से पचारुचंती बाध्यता नहीं जदि चाहिबा ताहले से पथ माने से माँ प्रभु बतैथिबा पथटी अनुसरण करिबा आमको रूपांतर आमे काहे कि चाहिबा आमको कहीं ना आमको से जो गतानुगतिक जीवन टी आमे अतिबाहित करूथिले से जीवन रो ऊर्ध्व को जीवाको आमको इच्छा होची आ से जीवन टी आमको सुख दोने आम जीवन रो लक्ष्य जहा आमे जन्म जन्म धरी आस्पृहा करी आसीचे आमे भगवान कर अंश आमे दिने भगवान हेबा सेति पई आम मन प्राण शरीर को रूपांतर करबा को पड़िबो एठारे जे गतन एई पर्यंत जो जोग गुड़िक थिला सेतरे रूपांतर कथाटी नथिला किंतु माँ प्रभु सेई रूपांतर कथाटी के नुआ कथाटी की आनी देइचंदी पृथ्वीर परिवर्तन हेब पृथ्वी गोटे नुआ पृथ्वी हब गोटे नूतन जगत जन्म ग्रहण करिब तेणु आमे सेई नूतन जगत रे आमे सेई बंचिबा पे से जीवन टी चाहूचे जोठी के नुआ नुआ कथा सब थिबो आउ ए पुरातन रे इथरे आमे आउ बांधी रहिबा नै अकुंठित भावरे श्रद्धा भावरे निष्ठावर भावरे तांकरी शक्ति आडको निजको खोली धरिबा सियासी सेई रूपांतर कार्यटी करिवे तेणु समर्पणटी सेई परी समग्र सत्ता रहबो निजे देई देवार भाव रखिबा किछि भी लुचाई रखिबानी संपूर्ण भावरे देई देवार भावटी रखिबा गोटे वंशी परी अपा किते सुंदर उदाहरण टी देइथिले सेई परी समर्पित होई जिबा आमर अहं जो बाधक होउची से अहं आमे निजे देई देबारे से इगोटी धीरे धीरे गछर सुखिला बकला परी झड़ी जिवो सचेतन रही सतर्क रही तांका आडको सबु बेले निजे कबाटटी खोली धरितिबा तांका आगमन पई अपेक्षा करी रहितिबा सबरी परी दिव्य कृपा अनवरत वर्षी चलीची आमे सचेतन रही से कृपा को निज भीतर को उतारी आनिबा आम मन प्राण शरीर को शुद्ध करी तांकरी आडको निजको खोली धरिबा आमरी भितरे तांको कार्य करबा को देबा तेबे रूपांतर कार्यटी द्रुत हेबो आमे सचेतन रहिबा आमे नमनीय रहिबा सदिच्छार परिपूर्ण होई सबु बेले आमे रहितिबा शेषरे समर्पण करिबा मु निजे जहा निजर जहा किछि अछि सब किछि तुमर मु मोर बोली किछि नाही सब तुम पाखरे निवेदन करूची तुमे ही सेई कार्यटी मो भितरे करियो सावित्री रूप दे ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर सब किछि संभव जदि थाए दिव्य स्पर्श
आजिर आलोचनाटी एठी आमे माँ और प्रभुंक चरण रे समर्पित करी रखिबा। आ दिव्य जननी को आमे दिव्य जननी को प्रभुंक चरण रे संपूर्ण आमे जेपरी समर्पित होई जिवा से भावटी आम भितरे आजिर आलोचनाटी भावटी आम भितरे रहिबो। आलोचनाटी अपांक पाखरे आउ माँ प्रभुंक पाखरे अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी आमे आज एठी हमर पाठचक्र को सांग करिबा। तो काली आमर पुणी आमे एकाठी हेबा एही समय रे। कालीर आलोचना करिवे आमर सम्मान्य श्रीजुक्त अजय भाई, संयोजना करिवे आमर अति प्रिय अमिता राय अपा। कालीर आलोचनार विषय किंतु सावधान, तुमर पार्थिव मनरे भागवती जननी को बुझिबा को विचार करबा को चेष्टा करो नहीं। आजिर कार्यक्रम को माँ और प्रभुंग चरण रे समर्पण करी एठी रहिबा। दिव्य जननी कर जय हो, दिव्य जननी कर जय हो, दिव्य जननी कर जय हो। माँ माँ